ने जित्या सो इस प्रकार के संसार विखे विरले हैं। वाहे साखी है श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी सैर करते क्यारते बिसियार देश विखे चले आए। अगे कोई उत्थे नेड़े ना ढुकण देवे। गुरु के प्यारिओ कई साखियां लिखण दे विच बड़ियां गलत हुंदियां। ये तां विचारना असी हुंदा जिवें हुण इत्थे लिखिया है भी गुरु नानक देव जी सैर करते करते। गुरु के प्यारिओ गुरु नानक देव जी उदासियां ते जा रहे, सैर नहीं सी करन गए। इस करके गुरु नानक देव जी एक नगर दे वल नूं जांदे आए। अगे कोई उत्थे नेड़े ना ढुकण देवे तां महाराज जी झंडे बाडी दे घर आए अते तिस सिख ने संत स्वरूप जान के अपनी यथाशक्त भावना नाल चरण धो के अमृत पीता। गुरु के प्यारिओ थोड़ा जा चानना संगत जी असी पा दईए। चरण धो के अमृत पीवना पहले नौवां पातशाहियां तक ये तां बलहारे जाइए मेरे सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद साहिब जी महाराज। पहले 3 पातशाहियां 4 पातशाहियां इन्हां ने चरण पौल दी दात दिंदे सी। गुरु के प्यारे कोई भी सिख आउंदा जे उन्होंने अमृत दी दात लैनी हुंदी ते मेरे सच्चे पातशाह जी दे चरण धो के अमृत छकाया जांदा सी। ये पहला गुरु साहबां दी चलाई हुई मर्यादा सी। ये तां गुरु गोबिंद साहिब जी बलहारे जाइए जिन्हां ने अमृत दा बाटा तैयार किया। एक लड़ी दे विच सानूं परोया ते जेड़े धनी राम खणी राम जेड़े काचू नहीं चक सकते सी गुरु के प्यारे उन्हां ने फिर अमृत पी के खंडे खड़काए चिड़ियां तो बाज मरवाए। मेरे सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੀਆਂ चिड़ियां नूं बाज पैंदे सी ना ते अज जदों चुंझां भरियां अमृत बाटे दे विचों ते अज चिड़ियां बाजां नूं पै रहीआं ने। चुंझां नाल तोड़ मरोड़ रहीआं ने, खा रहीआं ने। गुरु के प्यारे एडा वड्डा अमृत मेरे सच्चे पातशाह जदों अमृत छकदे आ एक एक घुट चूली भर के जदों अंदर जांदा पता नहीं किहड़ी पावर आउंदी है। गुरु के प्यारे जी करदा भी हुणे खंडा चक के खंडा खड़का देईए। किसी दे मूहरे बंदा झुकदा नहीं जिहड़ा पहलां डरदा फिरदा रहिंदा। आम मनुख आपां डरदे रहिंदे आ। जदों अमृत दा बाटा तैयार होंदा अमृत छक लैने आ उही फिर खंडा चक के कह दिंदा इधर दा इधर हो जू तेरी ईन नहीं हो मननी। जे गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इत्थे फिर ये नहीं गा भी सूरज नूं वेख के कबूतर ने जे अखां मीट लईआं ते भी सूरज ही है नहीं। फिर सच तो सच है। गुरु के ये सीगी अमृत दी पौल चरण धो के अमृत दी पौल जिहड़ी पियाई जाती सी। भावना नाल चरण धो के अमृत पीता। फिर प्रसाद दे वास्ते अपनी घरवाली नूं कहा संत आए हैं कुछ अन्न है भोजन तैयार कर। इस्त्री ने आख्या कि महाराज तुहाडे ताईं सब खबर ही है, मैं कुछ लुका के नहीं रखिया।
ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਗਰ ਥੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਝੰਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ दारू ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜੋ दारू ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਕੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਇਓ, ਪਰ ਘਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਣ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਅੰਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਵਾਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਝੰਡੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛਿੱਜ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਢਾਹ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 100% ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 50% ਮਿਲਣਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 100% ਮਿਲੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 50% ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੰਡੋਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਟਵਾਈ। ਝੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਢਹਿ ਵੀ ਪਵਾਂ ਤਾਂ 50% ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਸੋਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵਾਂਗਾ।
ਸੰਤ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ 10 ਪੰਜਾ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਘੁਲਣਾ ਆਇਆ। ਔੜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਝੰਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਢਹਿ ਕਰਕੇ 50 ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾਈਏ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਲਾ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਭਲਾ ਕੌਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੋ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਡਾਇਓ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਕਦੇ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, 100 ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜੋਗਰੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਰੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢਹਿ ਪਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ 50 ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਕਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਉਪਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਉੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਦ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਝੰਡਿਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਪਾਸੋਂ ਭਲਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 100 ਟਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਝੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਗਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ,
ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਉਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਨਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ, ਓਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਐਸ ਦੇਈ ਉਹ ਦੇਈ, ਉਸ ਦੇਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਦੇਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਝੰਡੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ 5-10 ਰੁਪਈਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੈ ਭੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵਣ ਪਰ ਵੀ ਤਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਤੇ ਪਦ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡੇ ਪਾਸੋਂ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਮੇਰੇ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਗਰਭ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਡਾ, ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਾਇਆ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਪੈਂਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਮਕਾਓ। 2 ਸਮੇਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੇਰ ਜਾਣੀਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਦ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੀੜਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰ ਕੇ ਘੋਰ ਪਚੰਨ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰ ਕੇ ਘੋਰ ਪਚੰਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਖੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕ ਕੇਵਲ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਸਾਜ ਉਚਾਰਿਆ। ਤਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸਦਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਯੋਗ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ। ਤਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੈਲੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਵਰਦੇ ਆਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਵੋ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਏ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਮ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਮੈਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਦੀ ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਦੋ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੰਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਭੇਜਤੇ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ, ਆਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਆਂਦੇ ਓਏ ਭੋਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਭਾਂ ਗਰਭਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ये साडी औकात है गुरु के प्यारे। वाहिगुरु नाम जुहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जुहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सीम दे गुरु पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जुहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सीम दे गुरु पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जुहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सीम दे गुरु पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जुहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सीम दे पार उतारन हार। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल रहाओ, प्राण अनाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम्य पूर्ण मोह माया तार, अंधकूप महाप्यान नानक पार उतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु